Hello guys, good morning. This is our first class concerned with the first chapter in the first unit. Okay. This unit nimge gottibbodu, that is diversity in living world annanta unit. ಆ unit ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು first chapter ಬಂದು living world ಅಂತ. Okay. So ಈ living world ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that I have written partial part of the schematic representation of the whole chapter. As you can see there, first ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ, then characters of living species, then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ diversity in the living world. Keep in mind, it's a partial part of the unit and its chapter, first chapter. Okay. So before I go for this chapter's introduction, the complete in detail concerned with this chapter, first let me go for the introduction. And in introduction we are going to discuss about what this chapter is speaking about. Today ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು words ಇದೆ, ಒಂದು living, ಇನ್ನೊಂದು word. You all know meaning of both the words. Okay. Whereas living andre the organisms which can sense, as you all know, simple characteristics of the living. Okay, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು living ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? living ಅಂದ್ರೆ ಏನು? living ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು state of living ನ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ difficult, but the thing is, we can say some of the characters of the living for any organism to which we call it as the living or non-living. So ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ characters ಅನ್ನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ easy, but the state of living ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ difficult. Okay, then ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಯಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಬಯೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟೂ. Okay, this single word can be split into two words. Okay, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಟಿಮಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಿಕ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್. ಲಾಜಿಕಲಿ there is a word logos. logos ಅಂದ್ರೆ to study ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? we are going to study about the living organisms. Okay, ನಾವು ಇಡೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ living organisms ನ ಬಗ್ಗೆ. Okay, this is very important point that is even concerned with the definition and the etymological meaning of the biology. Biology is the story of life in the world ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? It's a story about the evolution of the organisms ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So whereas it is basically a branch of science which deals with the study of living organisms. This is the definition concerned with the biology. So in that itself this word comes, that is living. Okay, so that is concerned with the heading what this is speaking about in this chapter, that is living world. Okay, let me go for one after the other. So whereas next point bandu, as I said to you, that is characters of living species. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ whereas the first point ಬಂದು ಗ್ರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರೋ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ cells or mass of cells, right? But the thing is, after the number of content ಅಥವಾ ಅದರ number of constituent ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ರೀಜನರೇಷನ್, right?
ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು reproduction ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ reproduction is the basic characteristic feature of the living organism. Then next point ಏನಿದೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ chemical reactions which will be taking place in the living organism or in any of the species, so to which we call it as the metabolism. So chemical reactions ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಈ whatever ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೈ body language is changing, so for that also I need some of the chemical changes which should take place in my body, right? So again, for fear, for happy, for every kind of emotions, okay, for every kind of our expressions will be having this kind of responses that will be taking place by the chemical reactions in our body. Not only for that, even physiological functions what will be taking place in our body, for that also this metabolism is very much required, okay, for all physiological activities what we will be speaking about. Then next point ಏನಿದೆ, that is cellular organization. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅವಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ will have its own covering, that is plasma membrane, and it will have its own organelle, like for example nucleus, mitochondria, ribosomes, okay, Golgi complex, etc., etc. All these organelles should be present, so only then we can call it as the living. Then next point would be a interesting point, that is consciousness. Arivu anta ಏನು ಕರೀತೀವಿ, okay, so arivu ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, okay, that is consciousness. Consciousness for even your class also. In your class, if you are sitting properly, I mean to say consciously, so then only you can concentrate on the class and you can even write examination easily and you can remember it, right? So that's the reason why you will be remembering properly to the class, I mean by observing the class, so that's the reason why you will be able to write easily to the examination, right? So that can happen only when you are conscious, when you have got that arivu, okay, so that is called as the consciousness, okay. Of course, in our state of consciousness, we differentiate them into three different types. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಈ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಓಕೆ. Okay, then next and the last point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು response to stimuli. Response to stimuli ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ how we can say that response to stimuli. Stimuli can be anything, and for that your response also can be anything. But the thing is, for every response there will be a, for every stimuli there will be a response. Okay. So this is how we can say that these are some of the basic characteristics of a living organism to be called as living. Okay. So then of course ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ in detail ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿವಿಧತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವಿವಿಧತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Even though, see, there is one beautiful statement that even though we are of our parents, we are not like our parents. Okay, even though we are of our parents, we are not like our parents. Okay, we will be different from our parents. Even our siblings will be different. Okay, our cousins will be different, right? See, it is all just within one single species. One single species
classified characters ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can just have an idea and beauty of this nature that all these species which are very different in the nature is again a kind of beauty of this nature itself. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, we would have become robots, right? So we are not robots, we are all different, and that difference itself is a beauty of nature. So that is diversity here, that is diversity here, that is diversity in the living world. So ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ವಿವಿಧತೆ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧತೆ. ದೆನ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಟಿಮಲಾಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. It will have, prefix and suffix. That itself is a simple secrecy of biology. If you understand properly to those, prefix and suffix, then you will be able to understand very easily to biology. Majority of the words in biology are having prefix and suffix. So, whereas in this, see, nomenclature, name ide idralli, alva? Andre naming of the organism. For every organism, we name them. We name them scientifically. Okay? So, ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಸಿ, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನನಗೆ ನಾನು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೆನ್ ಬೈ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಬೈ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟು ಅಲ್ವಾ? ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಎರಡು ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೀತೇವೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. So before I go for, like for example, okay, let me let you know one best example, Homo sapiens. Okay, Homo, nodi yavudu Homo sapiens? Homo sapiens andre nave human beings. Nodi nan hege barite, Homo sapiens. Okay, Homo is the generic name, sapiens is the specific name athava specific epithet anta kariteve. Okay, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನೋಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವರ್ಡ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ನೇಮ್ ಕರಿತೀವೋ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನೂ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ನಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬಂದು biological names are usually in Latin and written in italics. Okay, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but there are some of the words which will be extracted from the Greek also. Okay, so that's why biology words ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, but the thing is they are extracted from the Latin. I mean, because they are extracted from the Latin and the Greek, so that's the reason why you will be feeling difficult. But ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, and you can remember also very easily, and it will help you to even sometimes if you don't know the answer for the specific question, you can assume by the prefix and the suffix itself
in the competitive exams. So, whereas it is usually started from the Latin and it should be written in italics. Italics and slant and okay, this is now italics. Slant and italics. Then first word is genus in this, as I said earlier. First word is genus. Second word ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು specific epithet ಅಥವಾ species name ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then when it is written, that is biological name, it should be separately underlined. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, it should be compulsorily separately underlined. Print ಮಾಡಿದ್ರೆ it should be italics. Okay, print ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, then fourth point ಬಂದು genus should start with the capital. See, it should start with the capital. Okay, capital letter ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. whereas specific epithet ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is a compulsory rules, universal rules idu for nomenclature. Okay na? Okay, according to the schematic representation, fifth one is taxonomic categories anta. Okay, taxonomic categories includes taxonomy, hierarchy anta irutte. Taxonomy andre classification of the species. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ taxa ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Each one is a taxa here. Okay, under the taxonomy. Okay, each hierarchy na ನಾವು ಮತ್ತೆ further class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೈಲಮ್ ಬರಬೇಕು, ಫೈಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀನಸ್, ಜೀನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಅ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಜ್ಜನ್ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆ ಐತಿ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಪತ್ತೇದಾರಿ ಪಿ ಐತಿ, ಫೈಲಮ್, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಯರ್, it is class here, as you can see here. Okay, it is not company, it is class. We are discussing about the class. Okay, then company has got a word, letter C, so that actually refers to class, and then optionally O is there, that letter refers to order, and Girija and G is there, that refers to genus, and this yes letter refers to species. Okay, so this is how you are supposed to remember. ನೀವು ಫನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ದೇ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು G and S ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Anything you want you can do, like any funny statement. So that is ಕನ್ನಡ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಜ್ಜನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Okay, so okay, let me go for discussing about the definition of each and every hierarchy in the further class. Okay, because here in this class I am discussing about the complete schematic representation of the whole chapter, and according to this schematic representation itself I will discuss in your further classes. Okay, these points are okay. Okay, next and the last point under this schematic representation for the chapter ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು taxonomic hierarchy.
ಓಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ whereas taxonomic hierarchy includes like as I have written there, so it includes concerned with, sorry, it is not taxonomic hierarchy, it is taxonomic aids. Okay, what are these aids? Aids are supportive material. Okay, they come under the taxonomic aids. Okay, taxonomic aids aids ಅಂದ್ರೆ teaching aids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See, whatever I am using these instruments, the mic ಇರಬಹುದು, speaker ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಇರಬಹುದು, ಡಸ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು. See, all these comes under the teaching aids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಏಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಈ ಎಲ್ಲ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ whereas ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಶೀಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಶೀಟ್. ಆ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನೇಮ್ ಏನು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು, ದೆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಊಟಿನಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿಯರ್, ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ನಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಸ್ ಮೈಂಟೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ us to classify the species of the plants, so that's why it comes under the taxonomic aids. Then zoological parks, Pinkakati. Okay, ಅದು zoo ಅಲ್ವಾ, ಅದರ zoological parks ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, zoo ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಜನರಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಪರೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬಾಟ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಝುವಾಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ key ಅಂದ್ರೆ again it will have the specific characters in it and it is used for classification of the species. So ಹಾಗೇನೆ flora, then manuals and the monographs. Manuals ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ PUC ಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ is also called as the manual, and in that manual in higher classes we are going to select our
take some of the plant species and you are going to make the herbarium sheets and you are going to attach them in your manual, and that's how you are going to study the taxonomy of those species. Okay, ಅದೇ animals ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. So this is how we are going to study the manuals and even the monographs. So all these definitions we are going to study in our further class. So this is concerned with the whole chapter's schematic representation and what we are going to study under this chapter. Okay, hope you understood. Thank you guys.